हेलो गाइस, वेलकम टू करियर एज। राजी अज सैशन 4th है अपना जीके की क्लास का। आप डेली MCQ सॉल्व करते हैं कुछ जीके के इस टाइम। ठीक है, तो अज भी करांगे राजी हिस्टरी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, ये सब सब्जैक्ट्स विचों मोर इंपोर्टेंटली भाजी पंजाब पुलिस के जो एग्जाम्स आ रहे हैं सब इंस्पैक्टर का, कांस्टेबल का, उन्होंने ही टारगेट कर रहे हैं आप। ठीक है, होर भी सारे एग्जाम जोड़े आ रहे हैं बच्चे पंजाब के, तो उन्होंने वास्ते बस ये जी वीडियो इंपोर्टेंट है, तो बने रहना लास्ट तक राजी। ठीक है, पूरी वीडियो देखनी है। करना स्टार्ट बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1904 बाय अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, देखो पहले थोड़ा समझते हैं। सीक्रेट सोसाइटी है पहली गल तो मतलब है कि अंडरग्राउंड आएगी, मेन स्ट्रीम नहीं हैगी। तो एक कह रही है रेवोल्यूशनरीज ही है, मतलब क्रांतिकारी ने अपने ये क्रांतिकारी। ठीक है, की फर्क है जी क्रांतिकारियों का। हाँ देखो, एक अपने मेन स्ट्रीम लीडर से किमें जिमें कांग्रेस बनी 1885 के अपनी कांग्रेस बनी। ठीक है, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, ये सारे लीडर से, ये मेन स्ट्रीम लीडर से, मतलब उपर उठ के मतलब ओपनली काम करते थे। बट ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੀ सोसाइटी सी ओपनली काम नहीं कर सकते सी, ये हमेशा अंडरग्राउंड ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ठीक है, ताकि सरकार इन्हों कुछ कर ना पावे। ठीक है, तो यह तो बल्कि फॉर्मल चैनल से, ये कोई फॉर्मल चैनल नहीं सीगा। ठीक है, तो पूछ रहे जी 1904 के अभिनव भारत बनया किने बनाया है। ठीक है, तो ओबवियसली तो आंसर आएगा बच्चे वी डी सावरकर। वी डी सावरकर ने अपने ब्रदर नाल मिलकर यह संस्था बनाई अभिनव भारत। थोड़ी जी हिस्टरी बारे देखते हैं बच्चे। पहला जो कॉलेज टाइम के वी डी सावरकर ने साहब ने अपना की किया जी, एक संस्था बनाई मित्र मेला। मित्र मेला वो भी मतलब इदां दी ही बनाई सी, एक अपने नाल दे क्रांतिकारियों नाल मिल के एक संस्था बनाई सी मित्र मेला। ठीक है, जिहड़े कि क्रांति के काम करना चाहते थे। ठीक है, तो उस तो बाद रजे अपने को इटली का एक रेवोल्यूशनरी आता है इटली का, मज़िनी करके। मज़िनी ने रजे एक संस्था बनाई सी यंग इटली, यंग इटली। ठीक है, हुण इसे रेवोल्यूशनरी तो इंस्पायर होकर रजे जिमें उन्हें यंग इटली नाम रखा सी, अपने सावरकर साहब ने मित्र मेला का नाम चेंज करके अभिनव भारत रखता सीगा। ठीक है, अभिनव का मतलब की है यंग हैगा। ठीक है, यंग इंडिया, तो यंग इटली तो बन गया बच्चे अपना यंग इंडिया, यानी कि अभिनव भारत। तो 1904 के जो नाम चेंज करता सी। ठीक है, अभिनव भारत एक संस्था बनाई सी, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई सी, किने वी डी सावरकर साहब ने। नैक्सट क्वेश्चन, हू ऑफ द फॉलोइंग टर्म्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चे अपना जो 1857 का रिवोल्ट होया है, इनू कई नाम दिते जाते हैं। एक तो कहा जाता कि ये सिपोई म्यूटनी सी सिंपली। ठीक है, मतलब सिपाहियों ने एक विद्रोह किया अपने सरकार के खिलाफ, सिंपल जी गल है। ठीक है, या फिर इन्होंने कई बार वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी अपना, देखो सिपोई म्यूटनी कौन कहेंगे, ओबवियसली अंग्रेज कहेंगे भी जस्ट जो इंडियन सिपाही से उन्होंने विद्रोह करता। जी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो आप लोग कहेंगे, इंडियन लोग कहेंगे ज़्यादातर। ठीक है, कि हाँ बिल्कुल ये साड़ी एक तरह की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिहदे कि असी अंग्रेज़ों तो आज़ादी लई जोड़ा की है संघर्ष किया सीगा। ठीक है, मतलब बहुत हद तक सही नहीं हैगी ये गल। ठीक है, और दोनों गल्लां नहीं सही है, ना ही ये गल सही है पूरी तरह, ना ही इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाली गल सही है। कितना कितने मिडल पाथ जोड़ा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट स्टिल आप क्वेश्चन की अपना कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किने कहा, जोड़ा 1857 की क्रांति सी, रिवोल्ट सीगा, इसनूं रजे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किने किया। तो यदा आंसर भी अगेन वी डी सावरकर आएगा। वी डी सावरकर साहब ने राजे एक बुक लिखी सी वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो बल्कि उन्होंने उस वॉर के उस बुक के राजे 1857 की रिवोल्ट की ही गल हुई हैगी। ठीक है, तो पहली बारी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया वो सावरकर साहब ने कहा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा एस्टैबलिश्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी एस्टैबलिश की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तब बच्चे बेसिकली जो अपने देश के होम रूल मूवमेंट चल रही थी 1916 के करीब। ठीक है, उस टाइम के दौरान इंडिया तो बाहर भी कुछ मूवमेंट चल रहे थे जिसका नाम भी इंडियन होम रूल सोसाइटी रखा गया सीगा। ठीक है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्टार्ट किया है कितने लंडन के। ठीक है, लंडन के सोसाइटी जी स्टार्ट की बच्चे। ठीक है, वह नाम की रखा गया सी इंडिया हाउस। इंडिया हाउस का नाम रखा गया सीगा इंडियन होम रूल सोसाइटी का। ठीक है, तो जिमें तो एक तो देखो श्याम जी कृष्ण वर्मा ही सी लीडिंग रोल से, इन्हों के नाल होर भी बहुत सारे लीडर से, जिमें लाला हरदयाल हो गया अपने, है ना। तो इदा के होर भी कई सारे लीडर से, लीडिंग रोल इन्हों का ही सीगा। ठीक है, तो बच्चे जिमें कि ये लंडन के काम कर रहे थे, इन्हों की तरह होर भी अपने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी से जोड़े कि इंडिया तो बाहर काम कर रहे थे। ठीक है, जिमें पेरिस के कौन से, मैडम भीखा जी कामा, मैडम भीखा जी कामा। ठीक है, ये कितने सी राजे पेरिस के काम कर रही थी। जे बर्लिन के आप गल करिए फ्रांस, पेरिस कितने बच्चे फ्रांस के, बर्लिन कितने जर्मनी के। तो बर्लिन के कौन एक्टिव से बच्चे, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय।
ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट ने। सैन फ्रांसिस्को ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਚਲੋ एंशियंट हिस्ट्री ਵਿੱਚ क्वेश्चन आया बच्चे, विच रोक एडिक्ट ऑफ अशोक मैंशनस द कलिंगा वार। बच्चे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि सम्राट अशोक ने ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਮੌਰੀਅਨ ਐम्पायर ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਬਾਰਬੈਰਿਕ ਟਾਈਪ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿੰਗਾ ਵਾਰ ਵੀ ਲੜੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਲਿੰਗਾ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸੀ, सम्राट ਅਸ਼ੋਕ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ सम्राट ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਪਿਲਰਸ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਪਿਲਰਸ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਏ ਸੀ? ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਲਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਰੌਕਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ सम्राट ਅਸ਼ੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿਲਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੌਕ ਐਡਿਕਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਬ੍ਰਹਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਹਮੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀਆਂ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਾਜੇ? ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਐਟ ਦ ਐਂਡ? ਜੇਮਸ ਪ੍ਰਿੰਸਪ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜੇਮਸ ਪ੍ਰਿੰਸਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਨੇਗੀ ਉਹ ਡਿਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਫਰ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੋਕ ਐਡਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਲਿੰਗਾ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਲਿੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸ਼ੋਕ सम्राट ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜੇ 13th ਰੋਕ ਐਡਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ 13th ਰੋਕ ਐਡਿਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਏਗਾ 13th ਰੋਕ ਐਡਿਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮੈंने ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਜੇਮਸ ਪ੍ਰਿੰਸਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ੋਕਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸਿਫਰ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ? ਡੀਸਿਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜੇ? 1830s ਦੇ ਵਿੱਚ, 1830s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਿਕਲੀ 1837 ਦੇ ਕਰੀਬ, 1837 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦ ਆਥਰ ਆਫ ਦ ਫੇਮਸ ਟੈਕਸਟ ਮੁਦਰਾ ਰਾਕਸ਼ਸਾ? ਮੁਦਰਾ ਰਾਕਸ਼ਸਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦੱਤ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਕੋਲਰ ਹੋਏ ਨੇ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮੁਦਰਾ ਰਾਕਸ਼ਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੋਟ ਸੀਗਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੌਰਿਆ ਐम्पायर ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੌਰਿਅਨ ਐम्पायर ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਧਨਨੰਦਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨੰਦਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਗਧ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਗਧ ਦੇ ਰੂਲਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਤਾਂ ਮੌਰਿਅਨ ਐम्पायर ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਦਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਕੌਣ? ਧਨਨੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰੂਲਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕੌਟਲਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਨੰਦਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਧਨਨੰਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਡੀਥਰੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੌਰਿਅਨ ਐम्पायर ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਵੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕੌਟਲਿਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਦਰਾ ਰਾਕਸ਼ਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦੱਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਰਿਅਨ ਐम्पायर ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤਮ, ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤਮ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਰਾਕਸ਼ਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮੌਰਿਅਨ ਐम्पायर ਵਾਲਾ, ਮੌਰਿਅਨ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤਮ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਧਰੁਵ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਗੁਪਤਾ ਐम्पायर ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇਗੇ। ਗੁਪਤਾ ਐम्पायर ਵਾਲਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਟੂ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰੁਵ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਪਤਾ ਐम्पायर ਵਾਲਾ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਟੂ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦਰਾ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੌਰਿਅਨ ਐम्पायर ਵਾਲਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੁੱਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਦੋਨੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਰਿਅਨ ਐम्पायर ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਔਰ ਗੁਪਤਾ ਐम्पायर ਵਾਲੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ
ਹੂ ਰੈਨੋਵੇਟਡ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਲੇਕ ਵਿਦਾਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਲੇਕ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਲੇਕ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ ਰੁਦਰਦਮਨ 1 ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ? ਆਲਮੋਸਟ 130 AD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 AD। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾ ਰੂਲਰ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ। ਸ਼ਾਕਾ ਰੂਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਸਟ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਏਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 100 BC ਤੋਂ 100 AD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਾਨਾਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਰਾਜੇ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਕਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਰੁਦਰਦਮਨ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਲੇਕ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਣਾਈ ਕੀ ਨੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਲੇਕ? ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੁਸ਼ਯਗੁਪਤਾ ਨੇ। ਪੁਸ਼ਯਗੁਪਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਿਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਇੱਕ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਦਾ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਪੁਸ਼ਯਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਸ਼ਯਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਲੇਕ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇਖੋ 300 BC ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ 400-450 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੁਦਰਦਮਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੁਦਰਦਮਨ ਨੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਅਗੇਨ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਰਾਜੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਲੌਂਗ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਲੌਂਗ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ? ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਰੂਲਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਕਾ ਰੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ਾਕਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਵਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰੁਦਰਦਮਨ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਰਾਜੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਅ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਰਾਮਸਰ ਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਮਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਸਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਮਸਰ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਪੀ ਦਾ ਰੱਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਕਰਡ, ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਕਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਰਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਅਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਅਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਿਸੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੇ ਅਗਰ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੌਂਟਰੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸਾਈਟਸ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਫ ਐਂਥਰੋਪੋਜੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਐਂਥਰੋਪੋਜੈਨਿਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ,
ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਰਾਮਸਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ? 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮਸਰ ਲਿਸਟ ਦਾ, ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮਸਰ ਲਿਸਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ 47 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਆਪਣੇ 10 ਐਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਮਸਰ ਲਿਸਟ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ, ਅਗੇਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਗਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਦੋ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਾਫੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਿਠਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮੈਚ ਦਾ ਕਾਲਮ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਸ਼ੋਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਐਟਲੀਸਟ ABC ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇ 3 ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ A ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 3 ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ A ਦੇ ਨਾਲ 3, A ਦੇ ਨਾਲ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 2 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। B ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, A ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ A ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 52nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ 10th ਸ਼ਡਿਊਲ। ਤਾਂ 52nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1985 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 10th ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ B ਦੇ ਨਾਲ 1 ਆਊਗਾ ਰਾਜੇ, B ਦੇ ਨਾਲ 1, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ B ਦੇ 1 ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। C ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, C ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। C ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 61st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1988 ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਏਜ ਆ ਉਹ ਘਟੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ C ਦਾ 4 ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ C ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। C ਦਾ 4, ਔਰ D ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ 21 ਈਅਰ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਜ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਏਗਾ C ਦਾ 4, ਬਿਲਕੁਲ। D ਦਾ 2 ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। 21st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 8 ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸ਼ਡਿਊਲ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 8 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੱਚੇ, 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਰੀਜਨਲੀ 14 ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 22 ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 21st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੰਧੀ ਐਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 21st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 71st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 71st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਡ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਹੋਈ ਰਾਜੇ ਮਨੀਪੁਰੀ, ਕੋਂਕਣੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ, ਇਹ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੇ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਮੋਨਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਕਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮਾਕਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 71st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਅਗਰ 21 ਅਤੇ 71 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 92nd। ਤਾਂ 92nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? DBMS, ਡੋਗਰੀ,
DB बोडो, MS मैथिली, S संथाली। ठीक है जी, बड़ा ईजी हो जाता याद करना, DBMS। ठीक है, तो 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट तो 92nd अमेंडमेंट, इन्होंने 3 अमेंडमेंट देखो आप ट्रिक ये भी होगी याद करने कि 21 + 71 करांगे आप तो 92nd बनता अपना। ठीक है, तो 92nd के DBMS ऐड होया, 71st के माकन ऐड होया, तो 21st के एक लैंगुएज ऐड हुई, वो हैगी सिंधी लैंगुएज। ठीक है, तो टोटल 14 तो लैके 14, 15, 16, 17, 18, 18 ਤੇ 4 22। ठीक है, तो अपन 22 लैंगुएज राजे हुण एट प्रेजेंट हैगियां ने ये शेड्यूल 8 दे विच। ठीक है जी, चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रियल गाइडिंग फैक्टर फॉर द स्टेट टू मीट सोशल नीड्स एंड फॉर द एस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर यदी गल हो रही है देखो, तो सोशलिस्टिक जो भी है राजे वो मैक्सीमम अपन या तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के मिलता है या DPSP के मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हैगी है। तो गाइडिंग फैक्टर जोड़ा है बच्चे, गाइडिंग फैक्टर मतलब की है भी निर्देश कुछ सरकार नूं कुछ स्टेट नूं अपने कुछ एक डायरैक्शन दी हुई है भी हाँ तुसीं इदां दा काम करना है। तो आपां नूं पता बच्चे DPSP दे विच यही चीज़ हैगी है कि सरकार नूं या किसी भी अपने संस्थावां नूं, सरकारी संस्थावां नूं निर्देश दिते गए ने भी तुसीं किदा काम कर सकते हो। फुल फॉर्म ही की है बल्कि यदी डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स है। ठीक है, ऐसे प्रिंसीपल जिन्हां दी बारे तुहानूं डायरैक्शन दी गई है भी हाँ तुसीं इदां काम कर रहे हैं। ईवन कि अगर आपां आर्टिकल 36 की गल करिए, आर्टिकल 36 के विच यही कुछ लिखा हुआ बच्चे, ये स्टेट लिखा हुआ, तो आर्टिकल 37 के विच की लिखा होएगा, यही चीज़ हैगी कि हाँ स्टेट नूं डायरैक्शनस नेगे कि जिहड़े DPSPs ने ये एक तरह के फंडामेंटल डायरैक्टिव्स ने टू द स्टेट, डायरैक्टिव्स निर्देश ने स्टेट नूं। ठीक है, तो यही चीज़ पूछ रहा, तो अपना आंसर आएगा बच्चे C, डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स। केड़ा पार्ट है आप पहला कर चुके हैं, पार्ट 4 अपना DPSP डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स। ठीक है, कि सरकार नूं कुछ निर्देश ने भी हाँ तुसीं इस दे अंदर काम करने की कोशिश करनी हैगी। ठीक है, लोगों के विच जिहड़ी आर्थिक ना बराबरी है उन्होंने घटाने की कोशिश करनी है, लोगों बेरोज़गारी घटाने की कोशिश करनी है, लोगों जिहड़े तुसीं हैल्थ दी सहूलतां नेगियां, ठीक है, इनकम दी सहूलतां ने वो देने की कोशिश करनी है, तो सरकार नूं कुछ निर्देश नेगे। ठीक है, बिल्कुल। तो सोशल नीड्स, ठीक है, भी खाना पानी लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिनीमम वेजिस मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, लीगल एड मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है, तो सोशल नीड्स ने जो भी लोगों दी वो पूरियां करन दे विच सरकार नूं निर्देश ने कुछ DPSP दे विच। ठीक है जी, बिल्कुल। नैक्सट बच्चे, तो देखो इन्ना वड्डा स्टेटमेंट का पार्क है बट है कुछ नहीं ये, सिंपली पूछ रहा भी किहड़े शेड्यूल दे विच सैलरीज वगैरह की गल की गई है। ठीक है, भी डिफरेंट फंक्शनैरीज की, मैंबर पार्लीमेंट की, चेयरमैन की, ठीक है, स्पीकर की, तो इन्होंने सब की जी सैलरीज तो अलाउंसिस नेगियां किहड़े शेड्यूल के विच लिखियां हुई ने बच्चे। ठीक है, अगेन थोड़ा मैं याद करवाना कि ਆਪਾਂ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ट्रिक नाल याद करते होंगे पॉसिबल ही मैं थोड़े वास्ते एक वीडियो बना दाँगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कि शेड्यूल्स के पार्ट्स ट्रिक नाल करवाए हुए ने मैंने। ठीक है, वो मे बी वो ओपन नहीं हैगी वीडियो, मैं पर रिक्वेस्ट करांगा मैनेजमेंट को कि वो वीडियो ओपन कर दें, थोड़े थोड़े वास्ते अवेलेबल करवा दें। ठीक है, कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ शेड्यूल के पार्ट्स ट्रिक ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, तो काफ़ी मैं अच्छी फीडबैक मिली है ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट्स ने उन्होंने फॉलो उस वीडियो में देखा है। तो मैं कोशिश करूँगा मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो वीडियो थोड़े लिए ओपन हो सकती है। ठीक है जी, तो चलो कोई गल नहीं, स्टिल आप कोशिश करते हैं। तो यदा आंसर तो आप करांगे बच्चे कि जी सैलरीज से अलाउंसिस नेगियां वो किहड़े शेड्यूल के ने राजी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सैकेंड शेड्यूल के आऊगा अपना जड़े। ठीक है, सैकेंड शेड्यूल के मैं तुहानूं थोड़ी जी राजी की करदा, थोड़ा जिहा एक आइडिया देना किवें ट्रिक बनाई है राजे। तो जिवें पहले शेड्यूल के है बच्चे नेम्स वगैरह नेगियां स्टेट्स यूटीज़ दियां। ठीक है, सैकेंड के जिवें आपां गल कीती सैलरीज नेगियां सैलरीज। थर्ड के है बच्चे ओथ। हुण मैं उस मेरे दिमाग के वही ट्रिक चल रही है, मैं तां ही फटाफट लिखी जा रहा। ठीक है जी, अगे है सीट्स, सीट्स काहदियां राज्य सभा दियां, शेड्यूल्ड एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़। नमस्ते सलाम ते सत श्री अकाल सारा टाइम लोगों की जबान ते। ठीक है जी, तो आप इत्थे तक करते हैं। अदों बाद जी सैकेंड जी मैं तुहानूं थोड़ी जी ब्रीफ जी दस रहा भी किवें स्टार्ट हो रही है अपनी ट्रिक। तो मैं करदा बच्चे फर्स्ट शेड्यूल, सैकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ, फिफ्थ तो सिक्स्थ, 6 शेड्यूल की मैं ट्रिक तुहानूं दस रहा। नमस्ते सलाम, नमस्ते सलाम अते सत श्री अकाल सारा टाइम। ठीक है, इदों भी अगे ट्रिक हैगी आप करते होंगे। ठीक है, चलो अगे भी देख लें, अगे भी देख लें आप सारा टाइम लोगों की लिस्ट। 7th शेड्यूल में लिस्ट आती है अपनी 7th शेड्यूल वाली। ठीक है, अगे आता अपने को लैंगुएज। तो आप की करते हैं बच्चे नमस्ते सलाम अते सत श्री अकाल सारा टाइम लोगों की लैंगुएज जबान, लैंगुएज मतलब भाषा, सारा टाइम लोगों की भाषा होंगी है। ठीक है, नमस्ते सलाम अते सत श्री अकाल
ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ 1 to 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ 9 ਤੋਂ 12 ਰਾਜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸੇਵਿੰਗ ਆਫ ਲਾਜ਼, ਸੇਵਿੰਗ ਆਫ ਲਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ, ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ। 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪੰਚਾਇਤ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਤੋਂ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਵੇਰੇ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਵੇਰੇ ਓਪਨ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਓਪਨ ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 12 ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ ਡੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ, ਸੈਲਰੀ ਮਤਲਬ ਸਲਾਮ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੇਲੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨੋਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨੋਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਰਿਟਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕੁਆਜ਼ਾਈ ਫੈਡਰਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਆਜ਼ਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਕੁਆਜ਼ਾਈ, ਕੁਆਜ਼ਾਈ ਫੈਡਰਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ। ਕਮਿਟਡ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਰਾਜੇ ਸੀ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਟਡ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਮਿਟਡ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਮਿਟਡ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਬਿਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਿਟਡ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਟਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਅਕਰਜ਼ ਇਨ, ਟਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਾਈਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਟਾਈਡ ਮਾਈਨਸ ਲੋ ਟਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਡਲ ਰੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜੇ, ਗਲਫ ਆਫ ਫੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਲਫ ਆਫ ਫੰਡੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗਲਫ ਆਫ ਫੰਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਗਲਫ ਆਫ ਫੰਡੀ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ USA ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ USA ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਗਲਫ ਆਫ ਫੰਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਉਂ ਰੇਂਜ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਸੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਰੋ ਹੈ ਔਰ ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗਲਫ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਖੰਬਾਤ ਆ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਫ ਆਫ ਖੰਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ, ਫੋਗ ਇਜ਼ ਅ ਫਨੋਮਨਾ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ, ਫੋਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜੇ ਧੁੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਫੋਗ ਦਾ ਫਨੋਮਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਨਾਰਮਲ ਲੈਪਸ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਨਵਰਜਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇਨਵਰਜਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸਮਝਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇਨਵਰਜਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਨਵਰਜਨ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਰਾਜੇ ਗਰਮ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਗਰਮ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ, ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ, ਹਲਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਰਾਜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਵਾ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਵੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਠੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਵਰਜਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਕੂਲ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਵਾ ਵਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਾਰਮ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਠੰਡੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੰਡੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰਮ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦਿਨ 'ਚ ਗਰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਹੀਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਚੋਂ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਠੰਡੀ ਨਿਚਲੀ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੈ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਰਮ ਹੈ ਉੱਪਰ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰਮ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਰਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਹਵਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਲਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਚਲੀ ਹਵਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਹਲਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੋਈ, ਨਿਚਲੀ ਹਵਾ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਲਕੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਊਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਠੰਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਿਚਲੀ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਮਿਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਹਵਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਰਮ ਏਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹਵਾ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋਗੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਹਵਾ, ਨੀਚੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਫੈਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਸੀਗੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਸੀ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਉਰੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਦਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੌਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫੌਗ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੌਗ ਬਣੀ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਫੌਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਵਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਨੋਮੀਨਾ ਰਾਜੇ ਫੌਗ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲਡ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟ, ਨੀਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵਾਰਮ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਕਰੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਲਡ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਵਾਰਮ ਕਰੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ MCQ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੌਗ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੌਗ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਵਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨੀਚੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਮ ਨੀਚੇ ਠੰਡੀ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਉੱਪਰ ਠੰਡੀ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਵਰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫੌਗ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੰਡਾ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕਰੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੀਜਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੀਜਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫੌਗ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਫਸਟ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਅਡੋਪਟਡ। ਪਹਿਲੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਆਪਣਾ ਹੈਰਡ ਦੋਮਰ ਮਾਡਲ। ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਡ ਦੋਮਰ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮਾਡਲ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਨੇਸ਼ੀਅਨ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸਡ ਆਲਮੋਸਟ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ? ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ, ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਪੋਲਿਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈਰਡ ਦੋਮਰ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਏ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਬਸਰਡ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਬਸਰਡ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਵਿੱਚ C, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਲਿਖਦਾ ਰਾਜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਜਟ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਵੀ
कर देगा। ठीक है जी। चलो, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज अपनी इंडिया की राजे पहली इंटरनेशनल एक्सचेंज है, कदों बनी सी ये 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। इज़ लोकेटेड एट अपने देश के राजे इको एक इंटरनेशनल एक्सचेंज हैगी जिथे कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी जोड़ा की है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। जिमें अपनी राजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो BSE के सिर्फ इंडियंस ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इंडियन ही शेयर वगैरह खरीद सकते हैं, बट INX के इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। तो किहड़े शहर के राजे कितने है, तो यदा आंसर है बच्चे गांधीनगर। ठीक है। गांधीनगर गुजरात के है ये अपना INX। ठीक है। अगर इतने अहमदाबाद होंदा तो भी सही सीगा, अहमदाबाद, दोनों ही शहर सही ने। बेसिकली अहमदाबाद तो गांधीनगर के सेंटर के हैगी है INX जोड़ा है, गांधीनगर तो अहमदाबाद के विचाले एक नवा शहर कट्टिया गया राजे, किहड़ा कट्टिया गया वो गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी नाम दिता कि एक नवा स्मार्ट सिटी बनाया गया इन्होंने दोनों शहरों के विचाले, अहमदाबाद तो गांधीनगर के विचाले एक नवा शहर उन्होंने नाम दिता गया गिफ्ट सिटी। ठीक है। तुसीं इहदी फुल फॉर्म देखना गूगल करके की होंदी है इहदी फुल फॉर्म गिफ्ट सिटी की। बेसिकली गुजरात इंटरनेशनल फाइनांस टैक्स सिटी यह कुछ नाम है। ठीक है। तो गिफ्ट सिटी का नाम है शहर का। इस शहर के एक बिल्डिंग बनाई गई है इंटरनेशनल एक्सचेंज INX। ठीक है। तो ये जो शहर है इन्होंने दोनों के विचाले है। ठीक है। तो थोड़े को अगर गांधीनगर है तो भी ठीक है, अगर अहमदाबाद है, दोनों ही शहर आंसर सही ने। ठीक है। तो जी राजे ये INX हैगी ये एक सबसिडरी है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज INX का मालिक है। ठीक है। दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजिस ने, ये भी स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। बस फर्क यह है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही INX का मालिक है। ठीक है। ये फुली ओनड सबसिडरी हैगी। चलो, डायरैक्टर ऑफ WHO राजे थोड़े नाम देखो, इन्हों की फोटो तो थोड़े दिमाग के प्रिंट हो गई होनी हुण तक है ना, तो इन्हों का नाम भी थोड़े प्रिंट होना चाहिए। इन्हों का नाम होगा राजे टेड्रोस अधनॉम घेब्रियस। ठीक है जी। टेड्रोस अधनॉम इन्हों का नाम है जी, WHO के DG का डायरैक्टर जनरल का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट लाइकली किसी ना किसी पेपर के यह क्वेश्चन आ जाएगा थोड़ा। ठीक है जी। विच द फॉलोइंग इज़ नॉट अ UN ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने UN की किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैगी। देखो UNESCO तो सानूं पता ही लग रहा बच्चे। ठीक है। ये है ही गई है तो नहीं हो सकता। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बिल्कुल UNESCO की ही बॉडी हैगी है। नाटो बिल्कुल भी नहीं हैगी राजे, आंसर आऊगा C, क्योंकि नाटो तो राजे एक की है कि मिलिटरी अलायंस हैगा किहदे द्वारा लीड किया गया, अमेरिका द्वारा। तो एक अमेरिकन लैड एक मिलिटरी अलायंस हैगी है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो यही आंसर आऊगा अपना C बिल्कुल। जोड़ा राजे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यह भी यूनाइटेड नेशन का ही एक प्रोग्राम है। ठीक है जी। तो अपना आंसर बिल्कुल C आएगा। कदों बनी सी राजे नाटो ये 1949 के। ठीक है। जो कोल्ड वॉर मतलब स्टार्ट होने वाली सी उदों जी। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी सी तो कोल्ड वॉर जी नवी स्टार्ट होने वाली सी, तो उदों ही जी वैसटर्न जी कंट्री से अमेरिकन लैड कंट्री से उन्होंने एक नाटो बना लिया अपना। चलो, ये सी बच्चे अपने GK की क्लास अज। ठीक है। आई होप राजे चीज़ां क्लीयर हुई होनी। अगर एक दो क्वेश्चन के कन्फ्यूजन हैगी है तो प्लीज़ वीडियो में उस सैक्शन के दोबारा प्ले कर लो। ठीक है। और राजे इसी तरह देखो क्लास भी आप ट्रिक्स के नाल चीज़ां सॉल्व करते होने, चीज़ों समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुहाडी तैयारी चल रही है राजे तो भी अच्छी गल है, अगर तुसीं स्टार्ट करें तो भी अच्छी गल है। तो अगर कोई हैल्प की लोड़ है तो बिल्कुल तुसीं करियर राजे कदे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। ईवन 5 जुलाई तो राजे नवे बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं जिहदे विच कि पंजाब पुलिस की सारी तैयारी, पंजाब CTET की राजे है ना, PS TET की, तो होर भी जो पंजाब के एग्जाम्स आ रहे हैं एक्साइज के, नायब तहसीलदार के, PS PCL के है ना, तो पटवारी वगैरह सारे एग्जाम की तैयारी हो रही है। तो तुसीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन वास्ते इस नंबर पर कॉल कर सकते हो हमेशा 9551500041। ठीक है। 5 जुलाई तो राजे बैचेज स्टार्ट नहीं, तो देर ना करो प्लीज़। ठीक है। फिर बैच विच नहीं ज्वाइन करोगे तो फायदा नहीं होता इन्ना, जल्दी ही जो तुसीं बैच बारे इंफॉर्मेशन लेने तो लै सकते हो। ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल की वीडियो के। टेक केयर।